Okay, today we come to the last chapter of the module 3. I think we may be able to finish with two more classes, and in the next coming classes we are discussing about block 4, and I think today I am going to move much speedier. I think it is a very easier topic for you. So today's topic, stereochemistry, geometrical and optical isomerism. And sorry. Okay. Okay, in today's class, unit 14, reactions and reactive intermediates we are going to see. So in many reactions, in all the reactions, we know that breakage of bonds are taking place and the formation of new bonds are taking place. Breaking up and the formation of new bonds are taking place. Okay, this is what happening in all types of reactions. Okay, when we are discussing about the breakage of bonds, this breakage of bonds may take place by two ways, either by heterolytic method or by homolytic method. So what is bond heterolysis? When a bond breaks in an unsymmetrical way such that both the bonding electrons remain with either of the fragments, then it is called bond heterolysis. Here in the example itself, we can see that here two atoms are bonded, that is A and B are bonded here. Here A and B are bonded with a bond and by sharing two electrons, and in heterolytic fission, one of the atom may get the share of both the electrons. It may be gained by BE or may goes to A itself. Here this is happening. B is getting the bonded electron pair fully, and as a result, B becomes negatively charged and A becomes positively charged, or in the other case, both the bonded electron pair lies to the A atom itself, and so thereby A is getting a negative charge and B becomes positively charged. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനിൽ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ ആറ്റത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിൽ ഏതിലെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയർ മോർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനിൽ ഹെട്രോളിറ്റിക് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴ് ഒരു ആറ്റത്തിനായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴ് ആ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് വെച്ചാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ബി ആറ്റം, ദെൻ ബി ഗെറ്റ് negatively charged, B becomes negatively charged and A becomes positively charged. അങ്ങനെ ചാർഡ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനിൽ. So in heterolytic cleavage of a bond, the resulting species are charged. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹെട്രോളിസിസ്, ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറെന്റ്, ലിസിസ് മീൻസ് breakage. So the bonded electron pairs are not equally shared with both the atoms in heterolytic fission. There is as a result, if the species resulting from heterolytic cleavage has a carbon atom bearing a positive charge, then it is called a carbocation or carbonium ion.
അങ്ങനെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന കാർബൺ ആറ്റംസ് ആ കാർബൺ ആറ്റം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാർബോകാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിയയോൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇയാളെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഈ 3 ആറ്റംസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ചെയിൻ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് 2 ആറ്റംസും വന്നേക്കുന്നത്, ബ്രോമിനും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ 2 ആറ്റംസ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2-bromo 2-methyl, പിന്നെ 3 കാർബൺ ആറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പെയിൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അയാളെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, 2-bromo 2-methyl propane. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. CBr ബോണ്ട് അവിടെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനിലൂടെ ഈ ബോത്ത് ദ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഗോ ടു Br ആറ്റം ആൻഡ് Br ബിക്കംസ് Br മൈനസ് ആയിട്ട് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ഈ ക്ലീവേജ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോഴും ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ട് മാറി. കാരണം ഈ CBr ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആർക്ക് ഫുള്ളി ആയിട്ട് കൊടുത്തു? ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തിന് ഫുള്ളി ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് Br മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് എ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറി. ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ഒരു ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറി. ഈ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടഡ് ടു 3-methyl ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നു. അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇവിടെ കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർബൺ സ്പീഷീസിനെ കാർബോണിയം അയോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊപ്പനോൺ with halogens in the presence of a base proceeds with a different mechanism. ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഇയാള് പ്രൊപ്പനോൺ CH3CO ഇയാളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പാണ്, CO ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇയാള് പ്രൊപ്പനോൺ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 3 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള കീറ്റോ കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അയാള് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ, ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓർ ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇയാൾ OH- ആണല്ലോ. അയാള് ഇതിലെ ഈ CH3 ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അങ്ങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും H+ ആയിട്ട്. ഇയാള് ഒരു ബേസ് ആണ്. ഈ ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അങ്ങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം അതായത് CH ബോൺസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു CH ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അയാൾക്ക് കാർബണിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ആ H+ ആയിട്ട് ഈ OH- അങ്ങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അയാൾ വാട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറും എന്നറിയാമോ? ഒരു കാർബാനയോൺ ആയിട്ട് മാറും. ഈ കാർബാനയോൺ ഫോം ചെയ്തതിനെ ഇങ്ങനെ റെസൊണൻസ് ഒക്കെ മുഖേന സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയും ഇയാള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസുമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്നേരം ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. ഈ 2 റിയാക്ഷനിലും ഇയാൾ ഇനിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലജനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു OH- സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കാർബോ ആനയോണിലോട്ട് ഇനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് വരും, ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈല് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അന്നേരം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാർബാനയോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറിയത്. അതായത് ഇവിടെ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസ് ആയി. മുമ്പത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്. രണ്ടിനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ കാർബാനയോൺ. അന്നേരം ഇത് 2 കേസിലും എന്താണ്? ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഹോമോളിറ്റിക് അല്ല. അതായത് ഈ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് either കാർബോ കാറ്റയോൺ ഓർ കാർബാനയോൺ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഓക്കെ, അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിലും ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് നടന്നിട്ട് പുതിയ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ന്യൂ ബോണ്ട്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്. ഏത് റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷനും ഉണ്ടാകും, ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷനും ഉണ്ടാകും. ഹോമോളിറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ, ആ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനും ഈക്വൽ ഷെയർ കിട്ടുന്നതാണ് ഹോമോളിസിസ്, ബോണ്ട് ഹോമോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബോണ്ട് ഹെട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് when the substrate split up into 2 fragments, the electron pairs are not equally shared. One may get the bonded electron pair, and that species become negatively charged, the other species become positively charged. അങ്ങനെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാർബോകാറ്റയോണും അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിയം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാർബ് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കേസും 2 സ്പീഷീസും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇൻ ബോണ്ട് ഹെട്രോളിസിസ് ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് ക്യാരി ദ പെയർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ. ഇവിടുത്തെ ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് ലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ പോണ്ടിയെന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആ ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം കാർബണേക്കാട്ടിലും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ബ്രോമിനാണ്, ഹാലജനാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൽ ആരിലേക്കോ ആയിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ബ്രോമിനിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയും ഈ CH ബോണ്ടില് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന താരതമ്യേന ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അന്നേരം അയാള് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആ കാർബണിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അയാള് H+ ആയിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടിങ്ങ് പോരും, ഈ ബേസിന്റെ കൂടെ H+ ആയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ, ആ CH ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇയാളുടെ കൂടെ ബേസിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. അന്നേരം ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്പീഷീസ് ഏതായിരിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ടഡ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Carbon has very low electronegativity. Very often in the event of heterolytic cleavage, it loses its share in the bond and becomes a part of positively charged fragment. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മിക്കവാറും ഉള്ള കേസിലെല്ലാം ഈ കാർബൺ ആയിരിക്കും മറ്റേ അതർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെക്കാട്ടിലും, ഇവിടെ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇയാൾ വരുന്നത്, ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെക്കാട്ടിലും ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് കേസസിലും കാർബൺ ആയിരിക്കും. റെയർ കേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൂടുതലായിട്ടും ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിയം അയോൺ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ബോണ്ട് ഹോമോളിസിസ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻ ബോണ്ട്, ഇഫ് എ ബോണ്ട് ക്ലീവ്സ് ഇൻ എ സിമെട്രിക്കൽ വേ such that either fragment of the molecule gets 1 electron, then it is referred to as bond homolysis. 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്, വെരി വെൽ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എയിലോട്ട് മാത്രമോ ബിയിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പിലത്തെ കേസിലെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറുകയാണ്. The word homolysis is also made of, homo means എന്താണ്? സെയിം, lysis means cleavage. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എന്നൊരു ഒരു റാഡിക്കൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ്. മുമ്പത്തെ കേസിൽ ഹെട്രോളിറ്റിക്കില് കാർബോകാറ്റയോൺ ആകാം, കാർബാനയോൺ ആകാം. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. 1 ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ്? ഫോട്ടോക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് മീതെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് മീതെയിൻ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. മീതെയിൻ
അതിനെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ മീഥൈൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെ മാറിയിട്ട് ആര് വരികയാണ്? ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ CH4 Cl2 ഫോട്ടോ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് HNU എന്ന് ഇവിടെ ആരോടെ പുറത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരുടെ പ്രസൻസിലാണെന്ന് അറിയാമോ? ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത്ര എനർജി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ Cl2 മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഈ Cl2 മോളിക്യൂള് Cl റാഡിക്കൽസ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ Cl റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ആ Cl റാഡിക്കല് മീഥൈനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് CH3Cl H റാഡിക്കലും അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. H റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ Cl റാഡിക്കലും നിൽക്കുകയാണ്. H റാഡിക്കലും Cl റാഡിക്കലും കൂടെ ചേർന്ന് HCl അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിഥി, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതാണ് ഫോട്ടോ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് മീഥൈൻ. അന്നേരം ഇത് ചെയിനായിട്ടും ഒക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് ഈ റിയാക്ഷനെ ഒന്ന് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് അത്ര കണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കത്തില്ല. ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ Cl2 മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലീവേജ് നടന്നത്? രണ്ട് റാഡിക്കൽ അവിടെ ഇത് Cl ബോണ്ട്, ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ടാണ്. Cl2 മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, Cl2 മോളിക്യൂൾ. അന്നേരം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ആറ്റത്തിലും അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുക ഈക്വൽ ആയിട്ട്, ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ. അവിടെ കിട്ടുന്നത് റാഡിക്കൽസ് ആയിരിക്കും, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. ദ റിസൾട്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. H and R referred to as free radical. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ? ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മതി. Then reactions involving the formation of free radicals are said to follow free radical mechanism. ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. ഫർദർ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്ന് ഈ CH3Cl വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്താണ് ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുക. അതായത് വീണ്ടും ഒരു Hനെ മാറാം. അങ്ങനെ CCl4 വരെ, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് വരെ ഫോം ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാം. അതിന്റെ മെക്കാനിസം വൈസ് പല സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം. വൺസ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇതൊന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. പിന്നെയും ഫർദർ റാഡിക്കൽസ് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ഈ Cl റാഡിക്കൽ ഈ H റാഡിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് HCl ഫോം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അന്നേരം വീണ്ടും H റാഡിക്കലും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ അതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ക്ലീവേജിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അന്നേരം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. അതിൻ്റെ റിയേജൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ദർ, പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് ക്ലീവേജസ് ആർ ദർ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് സീൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയേജൻസ്? Nucleophiles, electrophiles, all these are different types of reagents for reactions. Then first of all, let's see what are nucleophiles. Nucleophiles are nucleus loving, nucleophilic എന്നൊക്കെ പറയും. nucleophilic reactions എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇഷ്ടം തോന്നുക. ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസിനോട്, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിൽ എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി പോളറൈസ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആയാലും മതി. എ റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ. ധാരാളം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക്കിലെ ഒട്ടുമിക്കവാറും റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് RX എന്ന് എഴുതുന്നു. RBr ആകാം, RCl ആകാം, എനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഹാലൈഡ്. ഓക്കെ, അതിനെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോഴും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്ററിലോട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നടക്കും. RX ബോണ്ട് ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷൻ നടക്കും.
ഓക്കെ, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇയാള് എപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അയാൾ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾ റെഡിയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ വരവ്. ആ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ആണ് വേണ്ടത്. അയാൾ ആ പോസിറ്റീവ് സെന്റർ നോക്കുക. അയാളുടെ പ്രസൻസിൽ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഹെട്രോളിറ്റിക് ഫിഷന് വിധേയമായി ഇയാള് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇയാള് ആർ പ്ലസ് ആയി. ആർ പ്ലസിലോട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈല് ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇവയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ആയിട്ട് മാറി. കാരണം ഇയാള് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ, ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്, അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള. Then here there are given some list of some common nucleophiles. Then oxygen atom ഉള്ളത് OH minus R, O minus R, CO minus, all these are nucleophiles. ഇതെല്ലാം തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹാലൈറ്റ്സ്, CN minus, all these are nucleophiles. Basilia, good evening. Basilia. Okay. പിന്നെ as nucleophiles donate electrons, these are bases according to Lewis definition. ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഒരു തരത്തിൽ ബേസസ് ആണെന്നും പറയാം. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി, ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവര് ബേസസ് ആണെന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എല്ലാ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസും ഒരേ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഓരോ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ആ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആറ്റം. അതിനകത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, ഇറ്റ്സ് പോളറൈസബിലിറ്റി, സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ്, അതിനെ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരേ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. OH മൈനസിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല RO മൈനസിന്, RCO മൈനസിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ദർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ബേസിസിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, iodide ion is a good nucleophile but a weak base. എല്ലാ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസും ഗുഡ് സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. I മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്. അതായത് ഇയാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താമെങ്കിലും ഇയാൾ ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ്. സോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ബേസിസിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബേസിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ PKA വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ്. PKA വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സെർവ്സ് ആസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ബേസിസിറ്റി. ദ ബേസിസിറ്റി of the nucleophiles are can be compared in terms of the PKA values. അന്നേരം PKA values ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബെറ്റർ ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ബേസിസിറ്റിയും ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസിസിറ്റിയുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്, അതായത് +I എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴ് ആ ബേസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CS3NH2 മീഥൈലമീൻ, അയാള് ഒരു ഗുഡ് ബേസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാളുടെ പ്രസൻസിൽ H2O NH3 plus OH minus. Therefore, the strength of the base increases in the order NH3 less than that of CS3NH2 and CS3 twice NH.
ഓക്കെ, അന്നേരം ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ബെറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം ഇവിടെ ഈ 3 കേസിലും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അമോണിയ മാത്രം, അവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദെൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഒരു പ്രൈമറി അമീൻ ആണ്. പ്രൈമറി അമീന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത്. മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുള്ള ഇതിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അത് ഒരെണ്ണം കൂടെ വന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ മച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇയാൾക്കായിരിക്കും. ദെൻ ദിസ് വൺ സെക്കൻഡറി അമീൻ, ദെൻ പ്രൈമറി അമീൻ, ദെൻ അമോണിയ, ലാസ്റ്റ് ബേസിസിറ്റി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ബസിലിയ? ബസിലിയ ഓക്കെ. അപ്പോഴ് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റിയും ബേസിസിറ്റിയും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ബേസിസിറ്റി അറിയാൻ നമുക്ക് pK വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ബേസിക്. പിന്നെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു അമീൻ തന്നെ എടുത്തു, അവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം, അതായത് പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ, പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി അനദർ തിങ് ഈസ് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ്. റെസൊണൻസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈള അനിലിൻ എന്ന് പറയും, അതായത് ബെൻസീനയിലോട്ട് ഒരു NH2 ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ നൈട്രജനിലെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ്. നൈട്രജനിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോഴ് ആ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരോമാറ്റിക് ബെൻസീൻ റിങ്ങയിലോട്ട്, ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങയിലോട്ട് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് പല പല റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ CN ബോണ്ടിലേക്ക് ബോണ്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നത്. അപ്പോഴേ ഈ നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയി, ആ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു, ഈ കാർബൺ ആറ്റം കൂടെ ആയിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. നൈട്രജൻ പ്ലസ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന് ഇവിടെ, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത്. അന്നേരം ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി പല റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇതേലോട്ട് കൊടുത്തു, അതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോഴ് ഇതേലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈയക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഇവിടോട്ട് വന്നു അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, അയാള് ഇവിടോട്ട് വന്നു, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല റെസൊണ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ നൈട്രജനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ മാത്രമായിട്ട് സ്വന്തമല്ല, ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങയിലോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ. നൈട്രജനിൽ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ബെറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. NH3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ NH3 ഒരു H മാറി ആര് വന്നു, ഒരു ബെൻസീൻ റിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈട്രജനിലെ റിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ, അയാളുടെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലോട്ട് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇതിലിങ്ങനെ ചുറ്റും കിടന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ നൈട്രജൻ. ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എ ബേസ്, ബെറ്റർ ബേസ്? ബേസ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കൊടുക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് അനിലിന്റെ കേസിൽ. Okay, in contrast to basicity, nucleophilicity is a measure of reagents' ability to cause substitution at a carbon atom. അന്നേരം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം. ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ടു ഡൊണേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ്.
ഓക്കെ, എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ റിയേജൻസ് എബിലിറ്റി ടു കോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് എ കാർബൺ ആറ്റം. നമ്മൾ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇത് നോക്കാം, ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിയർ എന്താണ് ഈഥൈൽ bromide അല്ലെങ്കിൽ bromoethane is undergoing a substitution reaction with OH minus. So OH minus here is a nucleophile here. It is also a base also. It is a base also. Here it is acting as a nucleophile. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ബി ആർ മൈനസ് ആയിട്ട് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പോകും. പകരം ആര് വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും? OH മൈനസ്. സോ ഇയാളെ തെള്ളിയിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ OH മൈനസ് വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒരു ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് അത് പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, in the increasing order of nucleophilicity, some reagents are shown here. H2O less than, അന്നേരം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് CN മൈനസ് ആണ്. Then I minus, മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടു, I minus is a better nucleophile, but it is not a strong base. Okay, then OR minus, OH minus, BR minus, Cl minus അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ BR മൈനസിനെക്കാട്ടിലും Cl മൈനസ് ആകാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം BR മൈനസ് ഇച്ചിരൂടെ ലാർജ് സൈസ് ആണ്. So the order of nucleophilicity can be rationalized in terms of polarizability and solvation of nucleophiles and the nature of the solvent. അന്നേരം ഇതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം. അന്നേരം what is basicity and nucleophilicity? Basicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി, കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സാധ്യത. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെ മാറ്റി പകരം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ട എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ആണ്, ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ്. വാട്ട് ആർ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ്? ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ്. ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? അവരിൽ എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കണം? പ്ലസ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം. പ്ലസ് ചാർജ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രോഫൈൽസ്, ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും ഇലക്ട്രോഫൈലും കൂടെ ചേർന്ന എന്താണ്? ഒരു റിയേജന്റ് ആണ്. ഇത് വേറെ എവിടെ നിന്നൊന്നും വരണ്ട. ഒരു റിയേജന്റിനെ തിരിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലെന്നും ഇലക്ട്രോഫൈലെന്നും മാറ്റി നമുക്ക് അയാളെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈല് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, the electrophiles can accept electron pairs or get attached towards the negative center. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും, ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രലി ആയിട്ടുള്ളതും ഇലക്ട്രോ ലവിങ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ. സോ ഇതിലെല്ലാം നോക്കേണ്ട പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസ് ആണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ്. Okay, then types of reactions, various types of reactions. And then what we have seen up to now, in the beginning portion, we have seen the different types of bond fission, homolytic fission and heterolytic fission. Heterolytic fission, carbocation and carbanions are formed. That means charged species are formed. Then homolytic fission, the free radicals are formed. Then different intermediates, carbocations, carbanions. Then we have seen the electrophiles and the nucleophiles here. Then
the different types of reactions, various types of reactions are there. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പല പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ എല്ലാ റിയാക്ഷനും ഒരേ വിധത്തിൽ നടന്നു കിട്ടുന്നതല്ലെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചിലത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ചിലത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ചിലത് എന്താണ് ഈ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയുണ്ട്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്? ഒരു ആറ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ റിയേജന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കോമൺ മീൻസ് ജനറൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി y പ്ലസ് ആർ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അയലിലോട്ട് y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയേജന്റ് വരികയാണ്. അന്നേരം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് y വരികയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചേക്കാണ്. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നടക്കാം. ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷനിലൂടെ നടക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടണം. ആർ എക്സിന് നിന്ന് ആർ വൈ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അത് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വൺ ഈസ് ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ. ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു. അതായത് ആറിന് അയാളുടെ പെയറും അയാളുടെ ഷെയറും എക്സിന് അയാളുടെ ഷെയറും കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു. ആർ ഫ്രീ റാഡിക്കലും എക്സ് ഫ്രീ റാഡിക്കലും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാലജൻ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, CL ആയിക്കോട്ടെ. ആർ എന്ന് പറയുന്ന മീതയിലും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ CS3 CS2 ആയിക്കോട്ടെ. ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അന്നേരം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചോണം. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് CS3 ഇതായിരിക്കാം, CS3 റാഡിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ CS3 CS2 റാഡിക്കൽ ആയിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എക്സ് റാഡിക്കൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അയാൾ അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കത്തില്ല. അയാൾ ഈ വൈനെ എന്തോ ചെയ്യും? റാഡിക്കലായിട്ട് മാറ്റും. അതായത് ഇയാളുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അല്ല, സോറി, ആ ഇലക്ട്രോൺ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ അയാളെ ആർക്ക് കൊടുക്കും? വൈക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ റാഡിക്കലായി. അയാൾ ഇപ്പൊ നല്ല റിയാക്റ്റീവായി. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസുമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ വൈ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കി നടക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടോ എന്ന്. ദേണ്ട ഇവിടെ ആർ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട്. വൈ റാഡിക്കലും ആർ റാഡിക്കലും കൂടെ ചേർന്ന് ആർ വൈ ഫോം ചെയ്തു. ഇതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അന്നേരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇയാളെ എക്സ് റാഡിക്കലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയും നടക്കാം. ഇനിയും അടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? ഫോട്ടോ ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് മീതെയിൻ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ initiated by light. So 2 Cl free radicals are formed. Okay, each Cl radical, one Cl radical will initiate the reaction, and CS3 radical and HCl are formed. This CS3 radical is highly reactive and will attack other Cl2 molecule present in the system reacting medium, and will form CS3Cl plus Cl radical. Then this CS3Cl radical will further react with the CS3Cl and will form CS2Cl2 plus H radical, etc. അങ്ങനെ ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി അനദർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ. അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹെട്രോളിറ്റിക് വേയിൽ. അതായത് ഇയാളിലേക്ക് എക്സ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുമായിട്ടാണ് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ അറ്റൈൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇയാള് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി.
ഇനി എന്താണ് ഇയാള് ആർ പ്ലസും വൈ മൈനസ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിൽ വൈ ആർ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നടക്കാം. ഇങ്ങനെ എന്താ ഇയാള് ഈ റിയാക്ഷനെ ഇങ്ങനെയും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ് മൈനസ് റാഡിക്കലും വൈ മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താണ് എക്സ് വൈ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അനദർ വേയിൽ ഇത് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ടെർഷ്യറി മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ CS3 ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു CS3 3 ടൈംസ് C+ റാഡിക്കല് Br മൈനസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. അവിടോട്ട് OH മൈനസ് ഈ ഇതിന്റെ പ്രസൻസിൽ OH മൈനസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റോൺ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇവിടെ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബോകാറ്റോണിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെർഷ്യറി ആയതുകൊണ്ട്, ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റോൺ ആയതുകൊണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ടെർഷ്യറി മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഈസിലി അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ, അതായത് SN1 റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിമോളിക്യുലാർ എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇച്ചിരൂടെ കുറച്ച് ഹൈ കാര്യങ്ങളാണ്. അന്നേരം ഇത് എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനിയും അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹെറ്ററോളിറ്റിക് ഫിഷൻ. മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി അനദർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജന്റ് ബീയിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ. അപ്പോൾ നടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ. നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ, ബെൻസീൻ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നൈട്രേഷൻ നടത്തുക. അവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ്, NO2+ ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ ഒക്കെ OH മൈനസ് എന്നില്ലേ കണ്ടേ, അതേയുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ഇവിടെ NO2+ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ്, അതായത് NO2+ന്റെ പ്രസൻസിൽ. സോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തോളുക. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ. നൈട്രേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ വേണം. എന്താണ് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? HNO3യും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ NO2+ സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോഫൈല് then attacks a benzene nucleus and will get substituted. ആർക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് NO2 വരും. Hope it is clear for you. What about Aditi? Suraj? Suraj? Yes, miss. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? അന്നേരം രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്ന് മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, ടെട്രാമീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്. അതെന്ന് പറയുന്ന എന്ത്, അവിടെ നടക്കുന്ന എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് ഈ റിയാക്ഷനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാർബോകാറ്റോൺ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെയോ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ, നൈട്രോ ബെൻസീൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈലാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലെ ഇത് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരും. അതാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ്? അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയേജൻസിൽ
റിയേജൻസ് അല്ല, സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്ന ആൽക്കീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസിലൊക്കെ അഡീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, XY എന്ന് പറഞ്ഞ reagent. Two atoms or groups are added to a molecule containing a double bond or triple bond in addition reaction. Addition reaction ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു essay ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്, അതൊക്കെ ഓരോ essay ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചോണം. ഓക്കെ, ഇനിയും ഈവൻ ഷോർട്ട് എസ്സേ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്, ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിളും വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, XY എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് വരുന്നു. അപ്പോഴ് ഒരു കാർബണാറ്റത്തിൽ എക്സും പോയി, ഒരു കാർബണാറ്റത്തിൽ വൈയും വന്നു, അഡീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴാ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് അവിടെ പോവാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കോട്ടോ, അസറ്റിലിന്റെ കേസിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ OH മൈനസും H+ ആയിട്ട് മാറി. H+ ഒരെണ്ണത്തെ വരുന്നു, OH- ഒരെണ്ണത്തിലും വരുന്നു. ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ അഡെൻഡം ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആൻഡ് ദ ആൽക്കീൻ എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അഡെൻഡം ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിരിക്കും. ഈ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് അഡെൻഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വരുന്ന ഇൻകമിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെയാണ് അഡെൻഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ആൽക്കീൻ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലായിട്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Then ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ അഡീഷൻ, സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് HBr to ethene to give bromoethane. നമുക്ക് നോക്കാം. എത്തീൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. HBr, H+ ഒരു കാർബണാറ്റത്തെ പോയി, Br- ഒരു കാർബണാറ്റത്തെ പോയി. അന്നേരം എന്താണ് ഫോം ചെയ്തത്? ബ്രോമോമീഥെയ്ൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്? CS3 CS2 Br, ബ്രോമോമീഥെയ്ൻ. സോറി, ബ്രോമോഈഥെയ്ൻ. ഈഥെയ്ൻ ആണല്ലോ, 2 കാർബണാറ്റമുള്ള ബ്രോമോഈഥെയ്ൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2 കാർബണാറ്റമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇതേൽ വന്നാലും ഈ കാർബണാറ്റത്തെ വന്നാലും Br ഇതേ വന്നാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ ഈ കേസിൽ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീന. ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നതോ ഇയാളൊരു പ്രൊപ്പൈൻ ആണ്. പ്രൊപ്പൈൻ, ഇയാളുടെ പേര് പ്രൊപ്പൈൻ എന്നാണ്. ഇത് എന്താണ്? ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീന. ക്ലിയർ ആയോ അതിഥി? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീന. കാരണം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അല്ല, വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് സിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീന. പക്ഷെ ഇയാളുടെ കേസിൽ സിമെട്രിക്കൽ. ഇവിടെ Br ഇവിടെ വരുന്നെന്നോ ഈ Br ഇവിടെ വരുന്നെന്നോ രണ്ടും നെയിമിങ് വരുവാണെങ്കിൽ ബ്രോമോ ഈഥെയ്നെ പറയത്തുള്ളൂ, ബ്രോമോ ഈഥെയ്നെ അയാൾക്ക് പേര് പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ HBr വരുമ്പോൾ H എവിടെ പോവും, Br എവിടെ പോകും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം. അതിനനുസരിച്ച് 2 പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എഴുതി ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ 2 പ്രോഡക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ Br വന്നേക്കുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മീഥൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണല്ല Br വന്നേക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ പോയി? ഈ ലെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണാറ്റത്തില്. ഓക്കെ, അതായത് അഡെൻഡത്തിന്റെ HBr ആകുമ്പോൾ ഇയാള് അഡെൻഡം H+ എവിടെ പോയി? ലീസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണാറ്റത്തില്. സോറി, ലീസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഇനിയും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എവിടോട്ട് പോയി? മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലോട്ട്. ഇതൊരു റൂളായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ്. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിഥി? +1 +2 പഠിച്ചു. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ആന്റി മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ടൊന്ന് വരട്ടെ, അപ്പോഴേ ഇനി എനിക്ക് സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പോകല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനിയും ഈളാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ ഈ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീന്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ എന്താണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയേജന്റും കൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ഫോം ചെയ്യും, പക്ഷെ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ. One may be the most stable will be the predominant one, it may be the major product. അന്നേരം ഇത് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അന്നേരം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഈ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ നേരെ തിരിച്ചാ ലീസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതിലോട്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡൻഡം പോകുന്നത്. മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീനെ എന്താണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മോസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്, മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളതിലോട്ടായിരിക്കും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡൻഡം പോകുന്നത്. HBr in the presence of peroxides in the presence according to anti-Markovnikos rule. അതൊന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് വേണം ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്, മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈനർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the electrophilic and free radical addition reactions are common with the alkenes and alkynes, while nucleophilic addition reactions are encountered in double bonds with the heteroatoms also. കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കാർബണൈൽ ഹെട്രോ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വരുന്നത്, ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇതൊരു കീറ്റോൺ ആണ്. ഓക്കെ, കീറ്റോണിന്റെ പ്രസൻസിൽ പ്രൊപ്പനോൺ ആണല്ലോ, പ്രൊപ്പനോൺ HCN പ്രസൻസിൽ ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഈ കാർബണൈലിലേക്ക് C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഏതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അറിയാമോ? ഓക്സിജനിലോട്ട് അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ആരുടെ പ്രസൻസിൽ? CN- പ്രസൻസിൽ. അന്നേരം ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെന്റർ ആയിട്ട് മാറി ഈ പോസിറ്റീവ് സെന്ററിലോട്ട് CN- ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഈ O- H+ വരും. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്ത് റിയാക്ഷനാണ്? ഈ റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈലായ CN- ആണ്. ഈ CN- പ്രസൻസിലേ ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഇലക്ട്രോണിക് ഷിഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് CN- വരുമ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഓക്സിജനിലോട്ട് കൊടുക്കും. അയാൾ O- ആയി O- H+ വരും. C+ സെന്ററിലോട്ട് CN- വരും. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ? പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസോർട്ടഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ബോത്ത് ബോണ്ട് ബ്രേക്കേജ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, അഡീഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇതൊരു 1,3 ബ്യൂട്ടീൻ ആണ്. 1,3 ബ്യൂട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്യൂട്ടീൻ അല്ലേ? ബ്യൂട്ടാഡൈൻ 1,3 ബ്യൂട്ടാഡൈൻ, സോറി 1,3 ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഡൈൻ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് കാർബണൈലും തേർഡ് കാർബണൈലും ആണ് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇതിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഇയാളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും ഇയാളുടെ പ്രസൻസിൽ. റൈറ്റ്, ഇയാളുടെ പ്രസൻസിൽ ഇയാളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇയാൾ പ്ലസ് സെന്ററായി. അന്നേരം ഈ പ്ലസ് സെന്ററിലോട്ട് ഇയാൾ വന്ന് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇയാൾ അവിടെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒരു പെരിസൈക്ലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, ബോണ്ട് ഫോർമേഷനും ബോണ്ട് ക്ലീവേജും ഒക്കെ ഒരേ സമയം നടക്കുന്നു. ദെൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, വെരി കോമൺ. എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പോവുകയാണ്. മുമ്പേ അഡീഷൻ റിയാക്ഷന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൽക്കൈൽ ബ്രോമൈഡിൽ നിന്ന് അഡ്ജസന്റ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പോകാം, സെയിം ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പോകാം. തൊട്ടടുത്ത അഡ്ജസന്റ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന്
ആറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ 1-2 എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ബോത്ത് ദ ആറ്റംസ്, അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഈ എക്സാമ്പിളും കൂടെ അങ്ങ് ക്ലിയർ ആക്കി പോയിക്കോ, അടുത്തത് പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഈ Br-, H+ഉം Br- കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ OH- ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ H+ഉമായിട്ട് ചേർന്ന് H2Oയും Br- അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ Na+NaOHലെ Na+, NaOH റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ലീവിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവര്. ഇവിടുത്തെ Br- അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന NaBr ഫോം ചെയ്യും, H+നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന OH-, H2Oയും ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും സെയിം ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് 2 ഗ്രൂപ്പും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 2 ആറ്റംസും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-1 എലിമിനേഷൻ ഓർ ആൽഫ എലിമിനേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും. ക്ലോറോഫോം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ഓക്കെ, OH- പ്രസൻസിൽ H+ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, അന്നേരം പകരം ആര് ഫോം ചെയ്യും? CCl3- അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനിയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു Cl- ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CCl2 ഡൈക്ലോറോ കാർബീൻ അവിടെ പോവുകയാണ്. ഒരു കാർബീനാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 2 ഇലക്ട്രോൺ പെയർ. എന്താണ് ഒരു കാർബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? CCl2 in the above reaction is called CCl2 2 ഇലക്ട്രോൺ, എന്ന് പറയുന്നത് കാർബീൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോവാലന്റ് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ്. ഹൈപ്പോവാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 8 ഇലക്ട്രോണിനെ കാട്ടി കുറവായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോ, 8 ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ഇല്ലാത്ത, ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ഫ്രം മോണോമേഴ്സ്. പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അഡീഷൻ റിയാക്ഷനും കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷനും ഒന്നല്ല. കണ്ടൻസേഷനിലെ മോളിക്യൂൾസ്, സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ്, വാട്ടറോ ഒക്കെ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിലൂടെയും പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കാം. ഏറ്റവും ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറോയെത്തീൻ. ഇയാൾ വീണ്ടും ഇയാൾ ഒരു മോണോമർ ആണ്. N ക്ലോറോഈഥെയ്ൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിക്ലോറോയെത്തീൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഇനി കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, പോളിയമൈഡ്, നൈലോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തഡിലൂടെ, അവിടെ വാട്ടറോ ഒക്കെ പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസ്. ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് നൈലോൺ 6,6ന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. 1,6 ഡൈ അമിനോ ഹെക്സൈനും ഹെക്സൈൻ ഡയോയിക് ആസിഡുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ OH-ഉം H-ഉം കൂടെ, നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള OH-ഉം H-ഉം കൂടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടൈപ്പുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ, പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു കാര്യം, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ചില റിയാക്ഷൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അതൊരു ഹൈലി എനർജറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ NaOH, Na+OH-, ഇതിൽ നിന്ന് OH- കിട്ടും. ഇവിടെ മീഥൈൽ അയഡൈഡ് ആണ്. ഈ മീഥൈൽ അയഡൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ, അയഡൈഡ് OH- പ്രസൻസിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്ന് CH3OH-ഉം I- അവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്തും പോയി. ഓക്കെ, ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ്. അതായത് OH- അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ I- എന്ത് ചെയ്യും? എന്തല്ലോ ഈ അയഡിൻ, ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അത് ഹാഫ് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ OH- ഈ കാർബൺ ആറ്റം ഒരു ഒരു ബ്രോക്കൺ ബോണ്ട് അവിടെ, അതായത് ഒരു ഫിബിളായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും, ഒന്ന് പാതി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും, ഒന്ന് പാതി
ഫോം ചെയ്യാനുമുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. ഇത് ഹൈലി എനർജറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഹാഫ് ഫോംഡ്, the energy becomes maximum when CI bond is half broken and CO എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, OH മായിട്ടുള്ളതാണ്. CO bond is half formed. The high energy complex is called transition state or activated complex എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. Then intermediatesലെ കാർബോകാറ്റയോൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടു. ഹെട്രോളിറ്റിക് ഇതിലൂടെയാണ്, ഫിഷനിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാർബോകാറ്റയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ജനറലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. സോ because they do not have 8 electrons to satisfy the octet rule, the carbocations were earlier named as carbonium ions എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. One of the ways of carbocation formation is heterolytic cleavage or an ionization reaction like this. We have already seen heterolytic cleavage ലൂടെ ഇവിടെ ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ, tertiary carbocation is formed. Another way എന്ന് പറഞ്ഞാൽ electrophilic addition reaction ആണ് are formed where electrophile attacks a pi bond. അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിള് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ ഇയാള് Br- ആയിട്ട് പോകും എന്ന് കരുതിക്കോളൂ. HBrന്റെ പ്രസൻസിലാണ്, അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെ. അതിന് വരെ ഇവിടെ ഒരു ബെൻസിൻ റിംഗ് വന്നേ ഉള്ളൂ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴ് ഈ H+മായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു, CS3 ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയി, അത് കാർബോകാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറി. ഇനി ഈ Br- ചേർന്ന് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. Br- വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. അന്നേരം ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധേനയും, അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും, അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യാം. These are the two ways by which carbocation is formed. Then decomposition reactions, another way, leads to the formation of a carbocation. Decomposition of diazomethane. This is diazomethane. N triple bond N. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഈ കാർബണുമായിട്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കാർബൺ ആറ്റം കാർബോകാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറും. N ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് N, അതായത് N2 മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഇയാൾ മാറി. ഇയാളുടെ കാര്യം സേഫായി, ഇയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആയി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇയാള് ഡയാസോമീഥൈന്റെ കേസിൽ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. കാരണം അപ്പോഴ് ഈ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ, ഈ CN ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നൈട്രജനിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ N2 മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് നിന്നോളൂ. പകരം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് CS3 കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തീരുമേ, നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. മീഥൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ട്, മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത. പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ട്, ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പോ ഏതെങ്കിലും CS3 CS2 ആയിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പ്രൈമറി. ദെൻ സെക്കൻഡറി, 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന കാർബോകാറ്റയോൺ, 3 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റയോൺ, അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ദെൻ അല്ലൈലിക് കാർബോകാറ്റയോൺ, അല്ലൈലിക് CS2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CS2+ കാർബോകാറ്റയോൺ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാർബോകാറ്റയോൺസ് ഉണ്ട്. വിനൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ, പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ PVC ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിലെ വിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CS2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH+, അതാണ് വിനൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ. ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബോകാറ്റയോൺ, ഈ കാർബോകാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺസ് ആർ sp2 hybridized. The sp2 orbitals are directed towards the corners of an equilateral triangle and these lie in the same plane. Okay, the sp2 orbitals are directed towards the corners of an equilateral triangle and these lie in the same plane with the electron deficient carbon atom.
The p orbital that is not utilized in the hybridization is empty and is generally shown to bear a positive charge. This orbital is available to accept electron by overlap with the neighboring orbitals. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ ഈ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഈ സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റം. ആ സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എസും 2 പിയും 3 sp2 hybridized orbitals ഫോം ചെയ്യും. They are directed towards the corners of an equilateral triangle. നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതൊരു പ്ലെയിനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ആറ് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ അതിന്റെ 3 കോർണേഴ്സിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ sp2 hybridized orbitals. ആ sp2 hybridized orbitals of the central carbon atom is bonded with 3 alkyl groups. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റല് p ഓർബിറ്റല് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഹാവിങ് വേക്കൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാർബോകാറ്റോണിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന്റെ ജോമെട്രി ചോദിച്ചാൽ ദെൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്, റിയാക്ഷൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സും ചോദിക്കാം. കാർബോകാറ്റോൺ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മാർക്ക് അങ്ങ് വീഴും. ഓക്കെ, കാർബോകാറ്റോൺസ്, കാർബാനയോൺസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എസ് ചോദിക്കാം അന്നേരം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ തീരാറായൊന്നു. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. അന്നേരം നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നാളെയോ വല്ല ഒരു ക്ലാസ് വെക്കാമോ വൈകിട്ട്? ഓക്കെ, ഞാനും ടയേർഡായി, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായി? 1 hour 15 minutes ആകുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ എങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കാം, അന്നേരം ഇതങ്ങ് തീർന്നോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബസിലിയ എന്ത് പറയുന്നു? പറ്റുമല്ലോ? സൂരജ്